ଓ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ, ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଯିଏମାନେ କି ମତେ ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଣିନି, ଅଧମ, ତେଣୁ ଗୀତାରେ ମତେ ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି 3.40 ତାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 40 ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଯେତିକି ମୁଁ ବହିରୁ ପଢିଛି ସେତିକି ହିଁ କହିବି, କୌଣସିରେ ଡେଭିଏଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଓಂ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यांश्च नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृपा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो जेमिति कि मु कहली मते अध्याय 3 श्लोक नंबर 40 उपरे किछि कहबाकू दिया जाइछि। एति एबे किछि कहबा आगरु आमे वर्तमान टिके पछकू मु फेरिकी जाउछि। जोटा प्रथम अध्याय थिला ता थिला अर्जुन विषाद योग और द्वितीय अध्याय रे आसीला जे सांख्य योग और तृतीय अध्याय जो अध्याय रे आमे वर्तमान कहबो सेटा हला कर्म योग। तो अर्जुन विषाद योग माने जेतेबेले युद्ध आरंभ हेई नाही, सब रणसज्जा हे जाइछि, सेतेबेले अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहले जे मो रथटा को नहीं, कहना श्रीकृष्ण अर्जुन को रथरे सारथी होइथिले। से महाभारत युद्ध रे कोनोसी एक्टिव पार्ट से ग्रहण कर नथिले। से कहि देइथिले जे मु युद्ध करिबिनी किंतु तमानक संगरे रहिबि। तेनु से अर्जुन को रथरे सारथी थिले एवं अर्जुन तांकू अनुरोध कले कि आपण मो रथटा को नेकी दुई सैन्यक मझिरे रखंतु। जेतेबेले रथ नेकी दुई सैन्यक मझिरे रखा आइछि, से सैन्य सज्जा देखिकी डरिलेनी। से बहुत दुखरे म्रियमाण हो गले, कहीं ना से देखुचंती कोर पटरे जे तांकर आत्मीय स्वजन बंधु बांधव समस्ते रहिचंती एवं सी कौन करिवे, युद्ध रे सेमानकु हत करिवे बा हत्या करिवे, तापरे सेमाने राज्य भोग करिवे। किंतु तांकर एसबु आदौ इच्छा हलानी। से दुखरे पूरा माने विगलित हो गले, म्रियमाण हो गले, अत्यंत दुख कले एवं कहले ना ना मोर से मानकु हत्या करिकी से राज्य भोग मोर दरकार नाही। तेणु मु युद्ध करिबिनी। मु की सुख पाइबी मोर निजर लोकंको हत्या करिकी मु जदि राज्य भोग करिबी सेथु कोन सुखटा पाइबी। तेणु मु युद्ध करिबिनी। या परे श्रीकृष्ण तांको कहिसंती जे देख तमे जे कहूच हत्या करूच, तुम काहाको हत्या करूच? से जो आसिले में सांख्य योग। सांख्य योग माने हला ज्ञान योग। ज्ञान ज्ञान कौन ना
ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା କଣ ଆଉ ଶରୀର କଣ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆତ୍ମା ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଶରୀର ସାଥିରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଶରୀର ସାଥିରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। କାହିଁକିନା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆତ୍ମା ସିଏ ଅମର, ଶରୀର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, କିନ୍ତୁ ମୋଟାଲ, ଶରୀରଟା ମୋଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଲା ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅମର, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ମାରିହେବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୁଏନି। ସେ ବରଂ ମାନେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଶରୀର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେମିତି ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2.22 ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂଯାତି ନବାନି ଦେହି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅମର, ସିଏ ଏ ଶରୀର ଛାଡିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ତମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ତମର କର୍ମ ଏବଂ ତମେ ସେହି କର୍ମ କର, ଆଉ କୌଣସି କିଛି ବିଷୟରେ ତମେ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୋଟେ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଛାଡିଦେଲେ, କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ମୋର କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୁରୁ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ ମାନିବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ଯାହାର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଠୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବଡ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କର୍ମଠୁ ଜ୍ଞାନ ବଡ, ଆଉ ଜ୍ଞାନଠୁ ଧ୍ୟାନ ବଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସବୁ ଛାଡି, କର୍ମ ଛାଡି ମୁଁ ଯାଉଛି ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି। ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ତମେ ତପସ୍ୱୀ କହୁଛ? ଯେ ଖାଲି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ଜଟା ଧାରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ତପସ୍ୱୀ କୁହାଯାଏ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଜୀବ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଲାଳସା ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତପସ୍ୱୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତପସ୍ୱୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ନା ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ନ ହେଇ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତମର କର୍ମ କର। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗକୁ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସମ୍ୟକ ଉପରେ କହୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କର୍ମ ଯୋଗ। ଯୋଗ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଯୋଗ କଣ? ଯୋଗ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛୁ ଯୋଡିବା, ଲିଙ୍କ। କର୍ମ ଯୋଗ କଣ ନା କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା କର୍ମ ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଟା ଯୋଗ ହେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କର୍ମ ଭାବରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ କରୁଛୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ ରନ୍ଧନ କରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୁଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ସେଠି ଆମେ କଣ କଲୁ? ସେଠି ଆମେ କର୍ମ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରନ୍ଧନ କ୍ରିୟାଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବୁ, ସେଟା ହେଇଯିବ କର୍ମ ଯୋଗ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ କର୍ମ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ପାପ ହିଁ କରି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯୋଗ କେମିତି କରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କର୍ମ ଯୋଗ ହେବ। କର୍ମ ମାନେ ଖାଲି ଷ୍ଟିୟରିଂ ଟା ମୁଡିବାର ଅଛି, ଏପଟକୁ ନ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପଟକୁ ନବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ସେଠି ଆମେ କଣ ଭାବରେ? କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୁଲ, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଆମେ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3.26 ରେ 3.36 ରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ତ କହିଲେ କର୍ମ କରିବା କଥା, ସବୁ କର୍ମ ଯୋଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବା କଥା, ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଳପୂର୍ବକ, ଯେପରି ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ଭଳି ପାପ କର୍ମ କରେ, ମାନେ ଯେମିତି ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାହଉଛି ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କରେ? ଭଗବାନ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3.37 ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ହଉଛି ସବୁ କାମନା, ଏଗୁଡାକ କାମନା। ଏ କାମନା ପୁଣି କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ କାମନା ରୁ ଜାତ ହଉଛି କ୍ରୋଧ। କାହିଁକି ନା କାମନାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରି ହୁଏନି। ଏ କାମ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ସେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଅହରହ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାପିତ ହଉନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ କାମନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହଉନି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ରଜ ଗୁଣରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା କାମ, କାମ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ରଜ ଗୁଣରୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଗଲା ତମ ଗୁଣକୁ। ତେଣୁ ସେଇ କାମ, ଏ କାମ ଆମର ବଡ ଶତ୍ରୁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ ତା ପରିଚିତ। ସେଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଭଲ ରୂପେ, ଯେ କାମଟା ଏ ସଂସାରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଶତ୍ରୁ, ଯାହା କବଳରେ ମାନେ ସେ ଅକ୍ଟୋପାସ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି, ଆମେ ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶତ୍ରୁ, ଆମେ ତାକୁ କଣ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ଚାଲିବୁ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ଆମକୁ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି। ଆଉ ପାପ କର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଅହରହ କରି ଚାଲିବୁ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା କଣ ହବ? ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବି ତ ଭଲ ହବନି। ଆମେ ପାପ କର୍ମ କରିବୁ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବୁ, କୁପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆକୁ ଶତ୍ରୁଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ? ତେଣୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମକୁ ପରାଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ ସିନା କରିବା, ଆଗେ ଶତ୍ରୁର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଦ୍ରାସ ସେକ୍ଟରରେ, କାର୍ଗିଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ଘାଟି ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଅବସ୍ଥିତିକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ କାମ, ସିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଲୁଚିକି? ସେଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3.40 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 40 ରେ ଏଇ କାମ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆସିବା ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3, ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 3 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 40। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈର୍ଭମୋହୟତେଷ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ଦେହିନଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନ ବୁଦ୍ଧିର୍ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମୁଚ୍ୟତେ ଏତୈର୍ଭମୋହୟତେଷ ଜ୍ଞାନମାବୃତ ଦେହିନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି?
এইটা ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି ଆମକୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଗୀତାରେ ଭଲରେ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାମର ବସତି ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାମ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ପକାଏ ଏବଂ ଜୀବକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କାହାଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଦୋଷମୁକ୍ତ ପବିତ୍ର। ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ଆଉ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ଆତ୍ମାଟା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଟା କେବଳ ଦାୟୀ କିଏ ସେଥିପାଇଁ? ନା କାମ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ କାମ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କାମ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଭଳିଆ ତାର କାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ସୈନିକ ଭଳିଆ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ କରିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି କିଏ? ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ମନ, ସେ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି, ସେନାପତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ସେନାପତି, ସେ ସେନା ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାର କେମିତି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନା, କାମ ତାର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲା, ସିଏ ଖାଲି ଦେଖିଲା କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି କୋଉଠି ଭଲ ଜିନିଷକୁ କରିବ, ଏସବୁ ସିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛି। କାନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି କେମିତି ମଧୁର ଗୀତ, ଜିହ୍ବା ସ୍ୱାଦ, କଣ କଣ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଏମିତି ଦରକାର ତାକୁ। ଆଉ ମନ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି, ଏକଦମ ମାନେ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରୁଛି? ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ, ମାନେ କାମଟା ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଆଡୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ସେଠି ସବୁ ସ୍କୁଟିନି ହଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରାହଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି ଏ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ କେମିତି? ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଭଳି ଭାବରେ କାମର ଆସକ୍ତ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ କଣ ହବ, ଆଜି ଆଜି ହବ ଯେ ପାନିପୁରୀ ଆଉ ପାଣିପୁରୀ ଆଉ ଦହିବଡା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ମନ, ଆମର ଜିହ୍ବା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଲାଳସା ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଖାଇବୁ, ଆଜି ପାନିପୁରୀ ଗୁପଚୁପ ବହୁତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଦହିବଡା ଖାଇବୁ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠିକି ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଗବତମ କିମ୍ବା ଗୀତା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମନ ସେତେବେଳକୁ ଚାହିଁଲାଣି ଯେ ଯାଇକି ପାନିପୁରୀ ଆଉ ଦହିବଡା ଖାଇବ। କେମିତି ମନ, ମାନେ କେମିତି କାମଟା ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରିନଉଛି। ଜୀବାତ୍ମା କଣ କରୁଛି? ଜୀବାତ୍ମା କଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଏଇ ସବୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାମକୁ, ମାନେ ଆମର କାମ କଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମିରରରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ସେଇଆ ଦେଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ତ 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 ଧୂଳି ଯଦି ସେ ମିରରରେ ଲାଗିଯିବ, ତାହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପଟା ଆଉ ଭଲକିରି ଦେଖାଯିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ଆବରଣରେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପୁରା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଖୁସି ଦବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଲାଗି ପଡିଛି। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ ଭାବୁଛି? ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ, କାମ ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କାମକୁ କଣ ଆମେ ଧରିକି ଚାଲିବୁ? ନା, ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ
କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଖାଲ ଅଛି କି ପାଣି କାଦୁଅ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଟିକେ କଡେଇକି ଯାଉଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନଉଛୁ। ସେମିତି କର୍ମ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କୋଉ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛୁ, କୋଉ କର୍ମ କଲେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗ କରୁଛୁ। ସେଗୁଡା ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆମକୁ କର୍ମକୁ ସତର୍କତା ସହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ କିଛି ଜଣେ ସେଠି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସହଯାତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘଡିଟା ରଖିକି ସେ ଟଏଲେଟ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିକି ଆଉ ସେ ଘଡିଟା ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ଘଡିଟା ସେଇଠି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା, ସିଏ ପଳେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ ସିଏ ତାପରେ ତାଙ୍କ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପକେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ସେଠି କହିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘଡିଟା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରରେ କିଛି କହିଲିନି। ଯେ ସିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ରଖିଲେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ କର୍ମଟା କଲେ ସେଟା କି କର୍ମ କଲେ? ପାପ କର୍ମ ହିଁ କଲେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଯଦି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଘଡିଟା ଏଠି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ୱାଚଟା, ସେଇଟା ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଟ୍ ପଡିଛି, ଚେୟାର ପଡିଛି, ମାନେ ସୋଫା ବି ପଡିଛି। ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ ସୋଫାଟା କୋଉଠି ପଡିଛି, ସେଇଠି ବସିଲେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯାଇକି ସେ ସୋଫା ଉପରେ ଆଗେ ବସି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବସି ଯାଇକି ଆମର ଯଦି କିଏ ଆହୁରି ପାଖ ଲୋକ ଆସିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖି ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଆମେ କାମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କାମ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ଆମେ କେମିତି ଭଲ ସିଟରେ ବସିବା, ସେଟା ଆମର ତ୍ୱଚାକୁ କେମିତି ଆରାମ ଦବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦବ, ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡା ହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା ଏଟା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ କାମ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, କେମିତି କର୍ମ କେମିତି କରାହଉଛି। ମୁଁ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଧେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋ ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସିଲେ, ମତେ କହିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖିଲା କହିଲେ ଭଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ପାଉଁଜିଟି କାଢିକି ଦେଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣ ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତମ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ତମର ହିଁ ହେଇଥିବ। ମତେ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ, ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ତଥାପି ସେମାନେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଯାଚିଲି, ସେ କିଛି ବି ନେଲେନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ସଂଯମ କଲେ ଏବଂ କାମ ଫାସରେ ସେ ପଡିଲେ ନାହିଁ, କେତେ ଭଲ କାମ କଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ହେଲେ କଣ ହବ, ଯେ ଫଳାଫଳରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଫଳାଫଳ କର୍ମ ତାର ଫଳାଫଳ ସବୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କାମ ଆମକୁ ଆଉ କବଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି କର୍ମର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ କର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ମ ନୁହେଁ ସରି କାମର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ ଯୋଉ, ସେଥିରେ ଏଥିରୁ କେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ଭୁଲରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଚରମ ଭୁଲ କରେ। ତ ଜୀବାତ୍ମାର ଏ ମିଥ୍ୟା ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପତା, ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାତ୍ମାର ଏଇଟା, ଯେ ତା ସ୍ୱରୂପ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେ ଭାବୁଛି ଅଲଗା। ତ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱରୂପତା କଥାଟି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ସ୍ୱାଧି କଳତ୍ରାଧୀଷु ଭୌମଜାଧି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିଳେନ କରିଚିନ୍ ଜନୈଶ୍ୱଭିଜ୍ଞେଷୁ ସ ଏବ ଗୋଖରଃ।
जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वादि कलत्रादिषु भौम यदि चतीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचिन जनेश्व विज्ञेषु सएव गोखर। तामाने जेतेबेले ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଆମର ତ୍ରିଧାତୁରେ ଶରୀର ଗଢା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାତ ପିତ୍ତ କଫରେ ଗଢା ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ନଉଛି, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ନିଜଠୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ସେ ମାନେ ଅତି କଣ ଯେ ଅତି ତାକୁ ମାନେ ଅତି ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବୁଡନ୍ତି, ଡୁବ ପକାନ୍ତି ବା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଦ୍ଧବ ବା ଗାଭୀ, ଗଧ କିମ୍ବା ଗାଈ ସାଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁଳନୀୟ, କେତେ ନିକୃଷ୍ଟ ଜୀବ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। କାରଣ ଏ ବାତ ପିତ୍ତ ଶରୀର କଫ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ଡୁବ ମାରିଦେଲେ, ଏଇ ନଦୀରେ ବୁଡ ପକେଇବା, ସେଠି ବୁଡ ପକେଇବା, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଉପଦେଶ ନଉନୁ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେଇ ଗାଈ ଆଉ ଗଧ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତ ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭୁଲ ତ ବହୁତ ଥିବ, ଆଉ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ସ୍ଥିର ହଉନି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲରେ କହିଯାଇଥିବି ଯଦି ସେପଟ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ